हेलो वाला विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે એકમ અને માપમાં આગળ વધીશું। આજે પ્રશ્નમાં જોઈએ તો MKS પદ્ધતિ અને CGS પદ્ધતિના એકમો વચ્ચે સંબંધ મેળવીશું। શું છે આજનો પ્રશ્ન? MKS પદ્ધતિમાંથી CGS પદ્ધતિમાં એકમો વચ્ચે સંબંધ મેળવીશું। तो अहीं આપણે કોઈક ઉદાહરણ તરીકે કોઈક ભૌતિક રાશિમાં આપણે બળની ભૌતિક રાશિ લઈએ છીએ। MKS પદ્ધતિમાં બળનો એકમ ન્યૂટન છે, એવી જ રીતે CGS પદ્ધતિમાં બળનો એકમ ડાયન છે। હવે આપણે બળનું पारिमाणिक सूत्र लईए तो बळनु पारिमाणिक सूत्र जे तमे गई काले भण्या हशो अने कीधुं तुं पण मैं तैयार करवानुं तो ए केटलुं छे m1 l1 अने t-2। तो आम आपणी जोड़े बळनु पारिमाणिक सूत्र पण आवी गयुं। हवे धारो के MKS पद्धति अने एनी साइडमां इज इक्वल टू मां CGS पद्धतिना इक्विवेलंट एटले के समान थाय तेवी रीते आपणे किंमतो मूकीए। उदाहरण तरीके अहींया MKS में m किलोग्राम में होय छे, परंतु CGS में दળ ग्राम तरीके होय छे। तो जो मारे किलोग्राम मांथी ग्राम में कन्वर्ट करवुं होय एटले फेरववुं होय तो त्यां मारे 10³ उमेरवी पड़े। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम थाय। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम थाय माटे एम अहींया लीधेला छे m किलोग्राम बराबर 1000 एटले के 10³ m ग्राम थाय। तो आ वात थई दळ विषे। हवे आपणे लंबाई मीटरनी वात करीए तो MKS में मीटर कहेवाय, ज्यारे CGS में एने सेंटीमीटर कहीशुं। CGS में आपणे एने सेंटीमीटर कहीशुं। तो आम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर थाय छे। तो माटे अहींया आपणे L मीटर बराबर 10⁻² एटले के 100 सेंटीमीटर एटले के 100 L इंटू सेंटीमीटर थाय छे। हवे सेकंडनी वात करीए एटले के MKS में सेकंड ज एकम छे अने CGS में पण एकम छे, सेकंड ज छे। एटले के अहींया कोई पण जातनो फेरफार जोवा मळशे नहीं। तो आपणाने दळमां जोवा मळ्युं 10⁻³ पछी L मां एटले के मीटरमांथी आपणे सेंटीमीटरमां कर्युं तो 10⁻² जोवा मळ्युं, ज्यारे समय साथे कोई फेरफार थतो नथी। हवे जे बळनुं एकम हतुं ए बळना एकमनी अंदर MKS अने CGS मां हवे किंमतो मूकता। MKS मां मूकीए छे किंमत तो एनी ए ज रहेशे m1 l1 ने t-2, कारण के ए जे बळनुं पारिमाणिक सूत्र हतुं ए आपणे MKS मां लीधेलुं हतुं। तो आ जे भाग छे ए एमनो एम ज रहेशे। हवे आपणे CGS मां मूकीए तो CGS में आपणे अहींया जोयुं के 10⁻³ हती, तो अहींया मैं 10⁻³ मूकी। पछी आपणे मीटर में जोयुं, मीटरनुं सेंटीमीटर में जे कन्वर्ट कर्युं ए 10⁻² L जोयुं, तो अहींया आपणे 10⁻² मूकी दीधी, बराबर। एवी ज रीते हवे t², तो t उपर केटली घात हती तो -2 हती, एटले अहींया पण -2 आई गयुं मारी जोड़े। हवे जे आ पद हतुं 1 आ 2 अने आ जे 3 पद छे ए 3 पदनुं आपणे सादुरूप आपीए। तो 10⁻³ उपर 1 एटले 10⁻³ m1 ज थाय। हवे 10⁻² उपर 1 एटले के 2 × 2 थाय एटले 10⁻² इंटू l1। एवी रीते t1 इंटू -2 एटले जवाब शुं आवशे? -2 आवशे। तो आवी रीते आपणी जोड़े जवाब जोईए तो 10⁻³ m1
10⁵ L1 અને T2 આવી રીતે મને આ જવાબ મળે છે. હવે આપણે એનું સાદું રૂપમાં આપીએ તો અહીંયા જો આધાર સમાન હોય તો એની ઘાતનો સરવાળો થાય. તો આધારમાં 10⁵ છે અહીંયા અને અહીંયા 10⁵ છે. તો હવે એ બંનેનો સરવાળો કરી દઈએ આધાર ઉપરની ઘાતનો, તો 10 ઉપર 3 પ્લસ 2 એટલે કે એનો સરવાળો. M1 અહીંયા આવી ગયું, L1 અહીંયા આવી ગયું અને T1 પણ અહીંયા આવી ગયું. તો મારી જોડે શું બને જવાબ? તો 10ની ઉપર 3 પ્લસ 2 M1 L1 અને T-1 જવાબ મળે છે. હવે આપણે એનો સરવાળો કરી દઈએ તો 3 ને 2 5 થઈ જાય એટલે જવાબ કેટલો મળી ગયો? 10⁵ M1 L1 અને T1 મળે છે. તો આવી રીતે અહીંયા જો આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હતું એ તો એમનું એમ જ રહેશે, એટલે કે MKS બળનો એકમ જ રહ્યો. અને જ્યારે આપણે ડાબી બાજુ જોઈએ તો 10⁵ અને CGSનો એકમ મળે છે. તો આમ મારી જોડે જવાબમાં શું થયું? તો અહીંયા આપણે એમ જવાબમાં સમજી શકીએ કે અહીંયા મારી જોડે 1 ન્યૂટન મળ્યો બળનો MKSમાં. 1 ન્યૂટન બરાબર 10ની અહીંયા CGSમાં 10⁻5 ડાઇન થાય છે. તો આપણે યાદ રાખવાનું રહેશે. શું યાદ રાખીશું દોસ્તો? તો 1 ન્યૂટન બરાબર 10⁵ ડાઇન. 1 ન્યૂટન બરાબર 10⁵ ડાઇન થાય છે. એવી જ રીતે આપણે વ્યસ્ત લઈ લઈએ તો 1 ડાઇન બરાબર 10⁻5 ન્યૂટન જેટલો જવાબ આવે છે. તો આવી રીતે તમને કોઈ પણ એકમ આપે અને એ એકમોના આધારે આપણે એ એકમ પદ્ધતિ એટલે કે MKSમાંથી CGSના એકમો વચ્ચેનો સંબંધ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો આ ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન હતો. એવી રીતે ઘણા પણ તમને MCQમાં પણ પૂછાશે. તો આવી રીતે જે પણ પૂછાય એ તમને આવડે એ આ પદ્ધતિથી યાદ રાખીશું. ઓકે, તો હવે આપણે આગળ વધીશું બીજા પ્રશ્ન તરફ. હવે આજે આપણે ઉદાહરણના દાખલા લઈશું. ઉદાહરણનો આપણે સૌથી પહેલો દાખલો લઈ લઈએ કે જેની અંદર ખૂણાઓનું જે મૂલ્યો આપેલા છે એને આપણે રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવાના છે. તો ખૂણાઓના રેડિયનમાં મૂલ્યોને કન્વર્ટ કરવા માટે સૌથી પહેલાં આપણને કેટલીક વસ્તુઓ જે જાણવાની છે કે 360 ડિગ્રી બરાબર 2π રેડિયન. આજે તમને ખબર પણ હશે કે આખું કોઈ વર્તુળ દોરો તો એ વર્તુળની અંદર 0થી શરૂ કરો છો, પછી અહીંયા લો છો તો પાઈ આવે અને પાછા તમે એની જોડે આવો છો 0 જોડે. એટલે ધારો કે એ બિંદુથી વર્તુળ શરૂ કરો અને પાછા એ બિંદુ પાસે આવો તો કેટલું અંતર થાય છે? 2π જેટલો. તો એ 2π આપણો શું થયો? તો ખૂણો થયો. અને આખું વર્તુળ લઈએ તો 360 ડિગ્રી જેટલું મારી જોડે વર્તુળ થાય છે. તો આમ આપણે 360 ડિગ્રી બરાબર 2π રેડિયન થાય છે. આ યાદ રાખીશું. પછી 1 ડિગ્રી બરાબર 60 કળા, એ પણ તમને ખબર છે, આપણે ગયા લેક્ચરમાં યાદ રાખવાનું કીધું હતું. અને 1 કળા બરાબર 60 દ્વિકળા અથવા તો વિકળા પણ જેને કહેવામાં આવે છે. તો આ 3 વસ્તુ છે જે તમારે યાદ રાખવાની છે. તો સૌથી પહેલાં એ પ્રશ્નમાં શું કહે છે કે 1 ડિગ્રી બરાબર કેટલા રેડિયન એ આપણે શોધવાનું છે સૌથી પહેલાં. તો આપણે અહીંયા જે આપેલું હતું 360 બરાબર 2π રેડિયન, એના આધારે આપણે લઈ લઈએ તો 2 વડે ભાગી દઈએ તો 180 ડિગ્રી બરાબર પાઈ રેડિયન થાય છે. આપણે શોધવાનું શું છે? તો 1 ડિગ્રી. તો હવે આપણી જોડે સરળ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું સરળ? કે ભાઈ 180 ડિગ્રી બરાબર પાઈ રેડિયન હોય તો 1 ડિગ્રી બરાબર કેટલા? તો સરળતાથી આપણે આને અહીંયા મૂકી શકીએ. બરાબર, તો 1 પાઈ ઉપર રહ્યા, 180 નીચે આવી ગયા. તો પાઈની કિંમત મૂકી દઈએ 3.142. 180 નીચે હતા, નીચે લખી દીધા અને અહીંયા આવી ગયું રેડિયન. આ સાઈડ ડિગ્રી હતું ને અહીંયા આવી ગયું રેડિયન. તો હવે એનો આપણે ભાગાકાર કરી દઈએ. તો ભાગાકાર કરતાં મારી જોડે જવાબ શું મળે છે? તો 0.01745 જેટલો જવાબ મળે છે. હવે એને આપણે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિમાં આપણે લખીએ અને ધારો કે એક એટલે કે 2 જે પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટને આપણે એક પાસે લાવવો છે. એટલે કે આપણે જમણી તરફ
1 અને 2 પોઈન્ટ ખસીએ છીએ તો મારી જોડે જમણી તરફ ખસીએ તો કેટલા આવે 10⁻2 ઘાત આવે છે. તો મારી જોડે જવાબ કેટલો મળી ગયો તો 1 ડિગ્રી બરાબર 1.745 ગુણ્યા 10⁻2 રેડિયન જેટલો જવાબ મળે છે. તો આ પહેલા દાખલાનો જવાબ હતો. બરાબર દોસ્તો, 1 ડિગ્રી બરાબર 1.745 10⁻2 રેડિયન. તો આપણે આ ડિગ્રીમાંથી કડામાં 1 ડિગ્રીમાંથી રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરેલું છે. હવે એવી જ રીતે એક કડા બરાબર રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. એક કડા બરાબર રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો હવે શું કરીએ? તો હવે આપણે જોઈએ કે એક કડા બરાબર 1 ડિગ્રી, જે આપણે ઉપર જોયેલું જ હતું કે 1 ડિગ્રી બરાબર કેટલા હતા તો 60 કડા. તો આપણે આમ પણ લખી શકીએ કે 60 કડા બરાબર 1 ડિગ્રી. બરાબર ને? હવે આપણે એટલી ઉપર તો આપણે જોઈ લીધું કે ભાઈ 1 ડિગ્રી બરાબર તો આટલા રેડિયન છે. તો અહીંયા આપણે સરળતાથી લખી શકીએ કે જો 1 ડિગ્રી બરાબર 1.745 10⁻2 રેડિયન હોય તો 60 સાથે સરખાઈ દઈએ, કારણ કે 1 ડિગ્રી બરાબર 60 કડા. તો અહીંયા આપણે જોડે એવું જ થઈ ગયું કે 60 કડા બરાબર 1.745 10⁻2 રેડિયન. તો આપણને 60 કડા બરાબર કેટલા રેડિયન હતો એ જવાબ મળી ગયો. તો હવે આપણી જોડે સરળ થઈ ગયું. તો હવે સરળતાથી હવે 1 કડા બરાબર કેટલા રેડિયન? તો હવે ફેરથી આપણે અહીંયા એ જ કરી દઈએ. તો 1 કડા બરાબર 1.745 10⁻2 ડિવાઈડ બાય 60. બરાબર, એટલે 60 વડે ભાગી કાઢીએ તો આપણા જોડે જવાબ શું મળે? 0.02908 10⁻2. હજુ આપણે 2 ઘાત અહીંયા બરાબર પોઈન્ટ હતો એ જમણી બાજુ લઈએ તો 10⁻2 ઘાત વધે એટલે 10⁻2 અને -2 એટલે ટોટલ કેટલી થઈ 10⁻4 ઘાત. તો હવે મારી જોડે જવાબમાં શું આવે તો 1 કડા બરાબર 2.908 10⁻4 રેડિયન મળે છે. તો બરાબર, તો આપણી જોડે આ જવાબ મળ્યો 1 કડા બરાબર 2.908 10⁻4 રેડિયન મળે છે. તો હવે આગળનો પ્રશ્ન, સી બરાબર 1 દ્વિકડા અથવા તો 1 સેકન્ડ પણ જેને કહીએ છીએ બરાબર કેટલા રેડિયન એ મેળવવાનું છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે 1 એટલે 60 દ્વિકડા અથવા તો સેકન્ડ બરાબર 1 કડા થાય છે. હવે આપણે અહીંયા આગળ તો જોઈ લીધું ભાઈ 1 કડા બરાબર તો કેટલા થાય છે? આગળ બીમાં તો જોઈ લીધું કે ભાઈ 1 કડા બરાબર તો 2.908 10⁻4 રેડિયન છે. તો હવે સરળ થઈ ગયું. શું સરળ થઈ ગયું? તો ભાઈ 1 કડા બરાબર 2.908 10⁻4 રેડિયન. તો માટે 16 દ્વિકડા બરાબર આપણી જોડે થઈ ગયું 2.908 10⁻4 રેડિયન બની ગયું. બરાબર, તો આપણી જોડે આ સરળતાથી જવાબ મળી ગયો છે કે 60 દ્વિકડા એટલે કે 2.908 10⁻4 રેડિયન એ ઉપર આપેલું જ છે. તો બરાબર 1 સેકન્ડ અથવા તો 1 દ્વિકડા બરાબર કેટલા? તો અહીંયા પણ આપણે 60 વડે ભાગી દઈએ 2.908 10⁻4 ડિવાઈડ બાય 16. બરાબર, એટલે 60 વડે ભાગી દઈએ 60 વડે ભાગી દઈએ તો આપણી જોડે જવાબમાં શું મળે છે? તો 0.04846 10⁻4 મળે છે. અહીંયા પણ આપણે જમણી તરફ આગળ વધીએ 2 પોઈન્ટ એટલે 2 ઘાતમાં વધારો થશે. તો 4.85 10⁻6 રેડિયન જવાબ મળે છે. તો મારી જોડે જવાબમાં શું આવ્યું ભાઈ? તો 1 સેકન્ડ અથવા તો 1 દ્વિકડા બરાબર 4.85 10⁻6 રેડિયન જવાબ મળે છે. બરાબર, તો આવી રીતે આ દાખલો છે જે તમારે તૈયાર કરવાનો છે. હજુ આપણે આગળના દાખલા તરફ જઈએ. હવે શું કહે છે કે અહીંયા આ એક દ્રષ્ટિ સ્થાનભેદનો દાખલો છે. જે આપણે દ્રષ્ટિ સ્થાનભેદનું વાત કરી હતી કે એક પેન્સિલ હતી અને દિવાલના બિંદુ સાથે આપણે જોતા હતા ત્યારે આપણને દ્રષ્ટિ સ્થાનભેદનો કોણ મળતો હતો. તો એવી જ રીતે અહીંયા આપણી જોડે એક વ્યક્તિ છે. એ વ્યક્તિ સામે આવેલા એક મિનારાની અંતર પોતાનું કેટલું છે
પોતાનાથી કેટલું છે તે નક્કી કરવું છે, તે માગે છે, નક્કી કરવા માગે છે. આ માટે વ્યક્તિને મિનારા સીથી, આ વ્યક્તિને મિનારા સીથી એટલે કે આ મિનારો થઈ ગયો અને એ મિનારાથી સીની સામે કોઈક એક બિંદુ, એટલે સામે કોઈક એક બિંદુ એટલે કે એ બિંદુ પાસે ઊભા રહીને એથી સી એટલે કે એથી સી સીની સીધી જ રેખામાં ઘણે દૂર આવેલા એક વસ્તુ ઓ એટલે કે અહીંયા એક વસ્તુ આપણે લઈ લઈએ ઓને નિહાળે છે. ત્યારબાદ વ્યક્તિ એસીને લંબ દિશામાં 100 મીટર જેટલું એટલે કે અહીંયા 100 મીટર આ મેં લખેલું છે 100 મીટર ચાલીને એ બી બિંદુ પાસે પહોંચે છે. બી સ્થાનેથી વ્યક્તિ વસ્તુઓ અને મિનારા સીને નિહાળે છે. આ વ્યક્તિ છે એ આ મિનારા અને આ દૂરની વસ્તુ સીને નિહાળે છે. ઓકે, હવે વસ્તુઓ જે અહીંયા વસ્તુઓ રાખેલી છે એ ઘણી જ દૂર હોવાથી વ્યવહારિક રીતે અવલોકનની આપણે દિશા લઈએ તો વ્યવહારિક રીતે અવલોકનની દિશા એથી ઓ અથવા તો બીથી ઓ અને બીથી ઓ અને એથી ઓ, બરાબર. તો આ બીથી ઓ મળી શકે અને એથી ઓ એકરૂપ બને છે એટલે કે રેખા એક થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? રેખા એક થઈ જાય છે, એકરૂપ. અને પરંતુ તે નોંધે છે કે સીની સીધી દ્રષ્ટિ જે રેખા છે એ મૂળ રેખાથી એટલે કે આપણે આ મૂળ રેખાથી થીટા કોણ એટલે કે દ્રષ્ટિ સ્થાનભેદનો કોણ મૂળ દ્રષ્ટિ રેખાથી એટલે કે આ મૂળ આપણે દ્રષ્ટિ રેખાથી આપણે વિચારીએ તો એ 40° ખૂણો એટલે કે અહીંયા 40° કોણ જેટલી ખસેલી દેખાય છે, બરાબર. જે મૂળ વસ્તુ હતી, જે દૂર રહેલી જે વસ્તુ હતી એ કેટલાક અહીંયા જો વ્યક્તિ ઊભો હોય તો એ વ્યક્તિથી 40° જેટલે ખૂણે ઊભેલી દેખાય છે, બરાબર. તો અહીંયા દ્રષ્ટિ સ્થાનભેદનો કોણ મારી જોડે કેટલો બન્યો? 40નો આપેલું જ છે. તો હવે આ વ્યક્તિના મૂળ સ્થાન એથી મિનારા સી સુધીનું અંતર નક્કી કરો. તો આપણે શું નક્કી કરવાનું છે? એથી સી સુધીનું અંતર નક્કી કરવાનું છે, બરાબર દોસ્તો. તો હવે આપણે આ નક્કી કરીએ. તો હવે અહીંયા જેવી રીતે આકૃતિ આપેલી હતી એવી જ રીતે, બરાબર. સી શું થઈ ગયો? તમારો મિનારો થઈ ગયો. એ કોણ હતા? સૌથી પહેલાં તમે હતા. તમે સીને નિહાળો છો, દૂર કોઈ વસ્તુ ઓ રહેલી છે, બરાબર છે. હવે એ વ્યક્તિ છે એથી ક્યાં આવે છે? બી સુધી આવે છે. એ જે છે એ ખૂબ જ દૂર છે એટલે એ એકરૂપ રેખા થઈ જાય છે. એ એકરૂપ રેખા મિનારા સી સાથે 60° ખૂણે ખસેલી દેખાય છે એટલે કે 40° ખૂણો થઈ ગયો. તો હવે આવી રીતે અહીંયા આપણે સી પાસેનો જે ખૂણો લઈએ તો અહીંયા આપણી જોડે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર આપણી જોડે એક ત્રિકોણ બને છે. કયું ત્રિકોણ બને છે? તો અહીંયા જો આકૃતિમાં એથી બી, બીથી સી અને સીથી એ. તો આવી રીતે આ તમને ત્રિકોણ બની ગયું, બરાબર. તો હવે આ જે ત્રિકોણ બની ગયું, હવે આ ત્રિકોણની અંદર આપણને એક ખૂણો ખબર છે. કયો ખૂણો ખબર છે ભાઈ? તો આપણી જોડે જે દ્રષ્ટિ સ્થાનભેદનો કોણ હતો એ ખબર છે. કયો? તો આ મૂળ જે સીધી રેખા એનાથી સી સાથે બનતો ખૂણો થીટા હતો. હવે એ થીટા અહીંયા આપણે ઝેડનો જે આપણે યુગ્મ કોણ લેતા હતા તો આ ખૂણો બરાબર આ ખૂણો થાય. તો અહીંયા આ બંને ખૂણા કેવા થશે? સમાન થશે. તો હવે આપણે આ ખૂણાનો આપણે ઉપયોગ કરીએ. પેરેક્સિયલ કિરણની જેવી રીતે વાત કરતા હતા, પેરેક્સિયલ કોણની જેવી રીતે વાત કરતા હતા, એવી રીતે અહીંયા આપણે આ ખૂણાઓનો આપણે ઉપયોગ કરીએ. હવે આ ખૂણાઓનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણી જોડે અહીંયા કયું ત્રિકોણ મળ્યું? તો અહીંયા એથી બી, બીથી સી અને સીથી એ, આ એક ત્રિકોણ બન્યું. જ્યાં માપકોણ લઈએ તો એ સી બી બરાબર થીટા બને છે. તો હવે આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીએ. તો મારે શોધવું છે એથી સી, એ બી તો 100 આપેલા છે, એ બી 100 આપેલા છે. તો હવે
સરળતાથી આપણે સૂત્રનો ત્રિકોણમાં આપણે ટેન થીટાનો ઉપયોગ કરીએ તો શું હતું ટેન થીટા? તો ટેન થીટા બરાબર શું આવે ભાઈ? તો સામેની બાજુ અને ભાગાકારમાં આવે પાસેની બાજુ. તો અહીંયા સામેની બાજુ કઈ છે? તો એ બી એ સામેની બાજુ છે. પાસેની બાજુ કઈ છે? એસી એ પાસેની બાજુ છે. તો માટે મારી જોડે સૂત્ર શું બન્યું? તો એબીસી ત્રિકોણમાં ટેન થીટા બરાબર BA ભાગાકારમાં AC. શોધવાનું શું છે? AC. શોધવાનું AC છે. તો માટે ACને આપણે સૂત્ર કરતાં બનાવી દઈએ. તો AC બરાબર AB છેદમાં ટેન થીટા જોવા મળે છે. બરાબર. તો આવી જ રીતે આપણે સૂત્ર મળી ગયું ACનું. હવે આપણે કિંમતો મૂકીએ. તો AB બરાબર કેટલા આપેલા હતા? 10. AB બરાબર કેટલા આપેલા છે? 100. તો AB બરાબર આપણે કેટલા મૂકી દીધા અહીંયા? AB બરાબર આપણે કેટલા મૂક્યા? 100 મૂકી દીધા. હવે ટેન થીટા, હવે થીટાની કિંમત કેટલી હતી? તો ભાઈ થીટાની કિંમત 40 હતી એટલે ટેન 40 મૂકી દીધા. હવે તમારે શોધવાનું શું રહ્યું? તો 100 હતા તો 100 તો મૂકી દીધા. હવે ટેન થીટાની કિંમત જોવાની રહી. તો ટેન થીટાની કિંમત એ તમારે ટેન્જેન્ટનો જે પાછળ ચોપડીમાં આપેલા હશે એ કોઠાની અંદર ટેન થીટા જોવાનું રહેશે. ટેન થીટાની જ્યારે તમે કિંમત જુઓ છો તો એની કિંમત કેટલી મળે છે? 0.8391 જેટલી મળે છે. હવે એ કિંમત મૂકી દઈએ અને બંનેનો આપણે ભાગાકાર કરી દઈએ એટલે કે 100 ભાગ્યા 0.8391. તો મારો જવાબ કેટલો મળે છે? 119 એટલે કે 119 મીટર જેટલો બને છે. તો આમ એ જે વ્યક્તિ હતો એ વ્યક્તિથી સામેનો જે મિનારો હતો એ મિનારો કેટલો દૂર હશે? તો 119 જેટલો એટલે કે 119 એટલે કે 119 જેટલો એ વ્યક્તિથી મિનારો એટલો 119 મીટર જેટલો એ વ્યક્તિથી મિનારો દૂર રહેલો હશે. તો બરાબર. તો આવી રીતે આપણે એનો જવાબ મેળવી શકીએ છીએ. ઓકે. હવે આગળના દાખલા તરફ જઈએ. હવે આગળનો દાખલો. હવે જે દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદ માટે આપણે પૃથ્વી અને ગ્રહ વચ્ચેનું જે અંતર શોધ્યું હતું એ જ રીતનો અહીંયા દાખલો આપેલો છે. પૃથ્વીના બે વ્યાસાંતરોના જે બિંદુઓ છે આ પૃથ્વી લઈ લીધી. આ પૃથ્વીના બે બિંદુ લઈ લઈએ A અને B. તો આ A થઈ જાય અને આ B થઈ જાય. ABથી એક સાથે ચંદ્રના અવલોકન કરતા બંને અવલોકનકારની દિશા એ ચંદ્ર પાસે થીટા ખૂણો એટલે કે અહીંયા જે ખૂણો બનાવે છે એ કેટલો બનાવે છે? તો ખૂણો બનાવે છે થીટા 1 ડિગ્રી ને 54 કડા જેટલો ખૂણો આંતરે છે. જો પૃથ્વીનો વ્યાસ એટલે કે આ પૃથ્વી છે અને પૃથ્વીનો વ્યાસ એટલે કે આ B, Aથી B એટલે Aથી Bનું અંતર આપણે લઈએ તો અહીંયા આપેલું છે. કેટલું આપેલું છે આપણી જોડે? તો Aથી Bનું અંતર મારી જોડે આપેલું છે 1.276 10⁻⁷ મીટર. આ આપેલું છે. તો હવે પૃથ્વીથી ચંદ્ર વચ્ચેનું અંતર એટલે કે D શોધો. તો આ હતો આપણો પ્રશ્ન. તો સૌથી પહેલાં યાદ રાખવાનું કે દાખલા ગણતી વખતે શું કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા તમે દ્રષ્ટિ સ્થાન ભેદની રીતવાળો છે તો ત્યાં કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો તો એ યાદ હોવું જોઈએ. તો ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા યાદ હોવું જોઈએ જેનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરવાનો. કેટલી રકમ આપેલી છે એ સાઈડમાં લખી દો. તો પહેલી રકમ આપેલી છે થીટા. પહેલી રકમ કઈ આપેલી છે તમારી જોડે? થીટા. એ સાઈડમાં લખી દો. કેટલી આપી? તો થીટા બરાબર 1 ડિગ્રી અને 54 કડા. પરંતુ 1 ડિગ્રી બરાબર કેટલા થાય? કેટલા કડા થાય? તો 60 કડા. તો 60 કડા અને પ્લસ પાછા 60 કડા અને પાછા 54 કડા એટલે ટોટલ બંનેનો સરવાળો કરો તો કેટલો જોવા મળે છે? 114 કડા. એટલે કે ખૂણો મારી જોડે કેટલા કડામાં કન્વર્ટ થયો? તો ખૂણો બરાબર 114 કડા જેટલો મળે છે. હવે પરંતુ તમે આગળ એક જોઈ લીધું કે 1 કડા બરાબર કેટલા રેડિયન જવાબ મળતો હતો? તો આપણે જોયું હતું હવે આગળના દાખલાની અંદર કે ભાઈ 1 કડા બરાબર 2.91 10⁻⁴ રેડિયન જેટલો જવાબ મળે
છે. તો આ જે જવાબ હતો એ આપણે આ કડા સાથે ગુણાકાર કરી દઈએ. તો મારી જોડે જે ખૂણો હતો એ કેટલો બન્યો? તો સિમ્પલ ખૂણો બરાબર 114 ગુણ્યા 2.91 ગુણ્યા 10⁻4 રેડિયનમાં. કારણ કે કોઈ પણ દાખલાની અંદર આપણે જવાબ લાવવો હોય એટલે કિંમતો મૂકવી હશે તો એ કોઈ કડામાં નહીં પરંતુ હંમેશા રેડિયનમાં જવાબ હશે. માટે આપણે આ જે ખૂણો હતો એ ખૂણાને ડિગ્રીમાંથી કડામાં લઈ ગયા અને કડામાંથી રેડિયનમાં લઈ ગયા છે. તો સૌથી પહેલાં યાદ રાખવાનું કે કોઈ પણ ખૂણો આપેલો હોય દાખલામાં ઉપયોગ કરવા માટે આપણે એને રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવું પડે છે. હવે આપણી જોડે બી આપેલું છે. તો બી બરાબર શું છે? તો બી બરાબર આપેલા છે જવાબ 1.27610⁻7 મીટર. તો ચલો હવે આપણી જોડે બે કિંમત મળી ગઈ. ત્રીજી જ કિંમત શોધવાની હતી. તો આ દાખલો ખૂબ જ સરળ છે. 3 રકમો હોવી જોઈએ, એની અંદરથી 2 આપેલી છે તો ત્રીજી શોધી શકો. તો ચાપ ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા. તો અહીંયા આપણે આવી રીતે આમ સંપૂર્ણ વર્તુળ વિચારીએ તો આ મારી જોડે કેન્દ્ર લઈએ તો આ શું થઈ ગઈ? ત્રિજ્યા. બરાબર. તો હવે આની અંદર ચાપ કઈ થઈ ગઈ? તો આ જે પૃથ્વીનો વ્યાસ હતો એ ચાપ થઈ ગઈ. અને ત્રિજ્યા શું થઈ ગયું? તો પૃથ્વીથી ચંદ્ર વચ્ચેનું અંતર હતું. તો એ અંતર હતું એ ત્રિજ્યા થઈ ગઈ. તો આપણે હવે આની કિંમતો આપેલી છે તો કિંમત મૂકી દઈએ. તો થીટા બરાબર b/d. એટલે કે આ થઈ ગઈ મારી જોડે ચાપ ને આ થઈ ગઈ ત્રિજ્યા. અને એની કિંમત મૂકી દીધી આપણે આ સૂત્રમાં. હવે શોધવાનું તો ડી છે. શોધવાનું પૃથ્વીથી ચંદ્રનું અંતર ડી છે તો ડીને સૂત્ર કરતા બનાવે. તો ડી બરાબર b/θ. હવે એ જે બંનેની કિંમત હતી બીની કિંમત મૂકી દઈએ અને થીટાની કિંમત મૂકી દઈએ અને ભાગાકાર આપી દઈએ તો જવાબ કેટલો મળે? 0.00384 10⁻11. કેટલી ઘાત આવે છે? તો 11 ઘાત જેટલો જવાબ મળે છે. હવે આપણે એને પાછું જમણી બાજુ 1, 2 અને 3 લઈ લઈએ. એટલે આપણે પાછા 11માંથી 3 ઘાત બાદ કરી દઈએ કારણ કે માઇનસ થાય. તો 11માંથી -3 તો મારો જોડે જવાબ કેટલો મળે? ઘાતમાં 10⁸ ઘાત. અને આગળ કેટલો થઈ ગયો? 3.84. તો આવી રીતે મારી જોડે જવાબ કેટલો મળ્યો? તો પૃથ્વીથી ચંદ્ર વચ્ચેનું જે અંતર હતું એ અંતરમાં મને આટલો જવાબ મળ્યો. ડી બરાબર 3.84 ગુણ્યા 10⁸ ઘાત મીટર જેટલું અંતર જોવા મળે છે. ઓકે દોસ્તો, તો આ દાખલો અહીંયા પૂરો થયો. આટલો આવડી જાય એવો દાખલો સરળ હતો. હવે આગળના દાખલા તરફ જોઈએ. હવે આ પણ એના જેવો જ છે. સૂર્યનો કોણીય વ્યાસનું માપ 1920 બરાબર 1920 દ્વિકડા અથવા તો સેકન્ડ છે. હવે સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર ડી બરાબર આપણે આપેલું છે 1.496 10⁻11 આ આપેલું છે. તો સૂર્યનો વ્યાસ કેટલો થાય તે શોધો. પછી અહીંયા 1 સેકન્ડ બરાબર પણ આપેલું છે 4.85 10⁻6 રેડિયન જે આપણે પહેલાં જ ઉદાહરણના દાખલામાં ગણેલું હતું એ અહીંયા આપેલું છે. ના ફાવે તો એવી રીતે આપણે ગણીને આ જવાબ લાવી દેવો. હવે અહીંયા જોઈ લઈએ તો આ પૃથ્વી, આ થઈ ગયો આપણી જોડે સૂર્ય, પૃથ્વી ઉપરથી 2 અવલોકનકાર બરાબર એ કોઈક 1 સેકન્ડે થીટા કોણ બનાવે છે એટલે અહીંયા આલ્ફા કોણ આપેલો છે. તો એ આલ્ફા કોણને શું કહેવામાં આવે છે? સૂર્યનો કોણીય વ્યાસ કહેવામાં આવે છે. આપણે શોધવાનું શું છે? તો સૂર્યનો વ્યાસ એટલે કે આ સ્મોલ ડી શોધવાનું છે. તો સરળતાથી અહીંયા પણ આપણે સમજી લઈએ કે આલ્ફા બરાબર આપણા જોડે સૂર્યનો કોણીય વ્યાસ આપેલો હતો 1920 ત્રિકડા. પણ અહીંયા રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવું પડે તો આપણે એને રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવા માટે એને સાથે દ્વિકડામાંથી રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 4.85 10⁻6 રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરી દીધું. હવે ડી, તો ડી બરાબર આપણને કિંમત અંદર આપેલી છે 1.496 10⁻11 મીટર. અહીંયા પણ આપણે એવી જ રીતે આ મારી જોડે કેન્દ્ર થઈ જાય પૃથ્વી, આ મારી જોડે સૂર્ય એટલે કે ચાપ થઈ જાય. આવી રીતે આપણે એને વર્તુળ વિચારી લઈએ. તો આ વર્તુળ થઈ ગઈ, આ એની ત્રિજ્યા થઈ ગઈ, આ એની ચાપ થઈ ગઈ. તો સૂર્યનો જે વ્યાસ હતો એ ચાપ થઈ ગઈ અને પૃથ્વીથી જે સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર હતું એ શું થઈ ગઈ? તો ત્રિજ્યા આર થઈ ગઈ જે અહીંયા આપણે ડી સ્વરૂપે લીધેલું છે બરાબર. તો હવે અહીંયા આપણે
ખૂણો, તો ખૂણો આલ્ફા બરાબર ચાપ એટલે કે સ્મોલ ડી અને ત્રિજ્યા એટલે કે કેપિટલ ડી એ કિંમત મૂકી દીધી. હવે શોધવું હતું સ્મોલ ડી, તો સ્મોલ ડીને આપણે સૂત્ર કરતા બનાવ્યા, તો આલ્ફા સાથે ડીનો ગુણાકાર થઈ ગયો, તો આલ્ફા ઇન્ટુ ડી બરાબર સ્મોલ ડી. તો આ સિમ્પલ આપણી જોડે જવાબ થઈ ગયો, સિમ્પલ સૂત્ર થઈ ગયું. જે શોધવાનું હતું એ ડી. હવે એની અંદર કિંમત મૂકી દીધી, તો આ પહેલી હતી આલ્ફાની કિંમત મૂકી દીધી, આ 1920 ગુણ્યા 4.85 10⁻⁻6. હવે ડીની કિંમત મૂકી દીધી, ડીની કિંમત કેટલી હતી તો 1.496 10⁻11 મીટર. હવે એ બંનેનો આપણે ગુણાકાર કરી દઈએ, બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો મારી જોડે જવાબ કેટલો મળે છે 13930.575 10⁻5 ડિગ્રી, સોરી 10⁵ જેટલો જવાબ મળે છે. હવે આપણે એને સિમ્પલ સ્વરૂપમાં લખીએ તો રાઉન્ડ અપ કરતાં જવાબ આપણને કેટલો થઈ જાય 1.39 10⁵5. અહીંયા આપણે 9 લખેલા છે. 9 કેમ? કારણ કે આપણે ડાબી બાજુ જઈએ 1 2 3 અને અહીંયા 4 બિંદુ આપણે આગળ આવ્યા, એક પોઈન્ટ સાથે આવ્યા. પેલું શું હતું 13,950 હતા, જ્યારે હવે 1.3 લીધા એટલે આપણે ડાબી બાજુ કેટલા રકમ ખસ્યા 1 2 3 અને 4, એટલે કેટલો સરવાળો કેટલી ઘાત આવે 10⁴. એટલે અહીંયા મારી જોડે કેટલી ઘાત એડ થાત 10⁴, એટલે કે 10⁵ અને +4 એટલે ટોટલ કેટલી થાય 10⁹. એટલા માટે અહીંયા કેટલી ઘાત આવી 10⁹ જેટલો જવાબ આવે છે. બરાબર, તો આ યાદ રાખવાનું. તો મારી જોડે ટોટલ જવાબ કેટલો મળ્યો, તો ટોટલ જવાબ ડી બરાબર 1.39 10⁹ મીટર જેટલો જવાબ મળે છે. ઓકે, તો હવે આગળના દાખલા તરફ જઈએ આપણે. હવે આગળનો દાખલો લઈ લઈએ કે સાદા લોલક, અહીંયા આપણે કોઈ પણ સાદા લોલકના દોલનનો આવર્તકાળનું માપન કરીએ છીએ અને એના સૂક્ષ્મ એટલે જેમાં ક્રમિક અવલોકનોના માપ આપણે અહીંયા આપેલા છે 2.63 સેકન્ડ, 2.56 સેકન્ડ, 2.42 સેકન્ડ, 2.71 સેકન્ડ અને 2.80 સેકન્ડ. આ આપણી જોડે અવલોકનો આપેલા છે. આ અવલોકનોમાં ઉદ્ભવતી આપણે નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ શોધવાની છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જે પણ આવર્તકાળ આપેલા હતા, આપણી જોડે ટોટલ કેટલા આવર્તકાળ આપેલા 1 2 3 4 અને 5, ટોટલ 5 આપેલા છે. એટલે અવલોકન મારી જોડે ટોટલ કેટલા થયા 5. તો સરેરાશ શોધવા માટે શું કરવું પડે, તો દરેક આપેલા અવલોકનનો સરવાળો કરવો પડે અને સરવાળો કર્યા બાદ એને 5 અવલોકનોની જે સંખ્યા હોય એના વડે ભાગવું પડે. તો સૌથી પહેલાં આપણે સરેરાશ આવર્તકાળ મેં અહીંયા ટી બાર વડે લખ્યું છે, તો ટી મીન્સ વડે પણ લખી શકાય અથવા તો સરેરાશ ટી વડે એટલે કે સરેરાશ આવર્તકાળ વડે પણ દર્શાવી શકાય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે સરેરાશ ટી લઈએ એટલે કે દરેકનો સરવાળો કરીએ 2.63 + 2.56 + 2.42 + 2.71 + 2.80 / 5. હવે આપણે આનો ટોટલ સરવાળો કરીએ તો 13.12 મળે છે અને ભાગાકારમાં 5, એટલે કે આપણી જોડે સરેરાશ આવર્તકાળને આપણે જવાબમાં લખીએ અને 13.5 ભાગ્યા 13.12 ભાગ્યા 5 કરી દઈએ તો મારી જોડે જવાબ કેટલો મળે 2.624 સેકન્ડ. એટલે કે આપણે સરેરાશ આવર્તકાળ લખીએ તો સરેરાશ આવર્તકાળ 2.62 સેકન્ડ જેટલો મળે છે. તો આ મારી જોડે થઈ ગયું સરેરાશ આવર્તકાળ. બરાબર, હવે જે આ સરેરાશ આવર્તકાળ હતો, હવે મારે સાપેક્ષ ત્રુટિ શોધવી પડે. તો આપણે ત્રુટિ શોધવાની છે, તો આપણે નિરપેક્ષ ત્રુટિ કેવી રીતે શોધતા હતા એ એક શોધીશું. તો આપણી જોડે જે નિરપેક્ષ ત્રુટિ હોય એ ત્રુટિ આપણે શોધવા માટે હવે આ થઈ ગઈ પહેલી નિરપેક્ષ ત્રુટિ. આ 2.63 - 2.71
62 સેકન્ડ. તો જવાબ કેટલી મળ્યો? 0.01 સેકન્ડ. તો આ પહેલા અવલોકનની મને શું મળી? નિરપેક્ષ ત્રુટિ. એવી રીતે આપણે બીજા અવલોકનની લઈએ તો 2.56 માઇનસ 2.62. તો જવાબ કેટલો આવ્યો? 0.06 સેકન્ડ. તો આ નિરપેક્ષ ત્રુટિ બીજા અવલોકન માટે થઈ ગઈ. હવે ત્રીજા અવલોકન માટે લઈએ 2.42 સેકન્ડ માઇનસ 2.62. તો જવાબ કેટલો આવ્યો? 0.2 એટલે 0.2 સેકન્ડ. એટલે 20 લખેલું છે એટલે 0.2 સેકન્ડ. તો આ ત્રીજાની નિરપેક્ષ ત્રુટિ થઈ ગઈ. ચોથાની વાત કરીએ તો ચોથામાં કેટલો જવાબ હતો? 2.71 સેકન્ડ માઇનસ 2.62 સેકન્ડ બરાબર કેટલો જવાબ મળે છે? તો મને જવાબ મળે છે 0.09 સેકન્ડ. તો આ ચોથા નંબરની થઈ ગઈ નિરપેક્ષ ત્રુટિ. પાંચમા નંબરની લઈએ તો 2.80 સેકન્ડમાંથી માઇનસ 2.62 સેકન્ડ. તો જવાબ કેટલો જવાબ મળે છે મને? તો 0.18 સેકન્ડ. તો આ થઈ ગઈ દરેક 5 અવલોકનની નિરપેક્ષ ત્રુટિ મળી ગઈ. હવે આ નિરપેક્ષ ત્રુટિની આપણે શું મેળવીશું? સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ. તો હવે આ થઈ ગઈ સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ. દરેકે 5નો સરવાળો કરવાનો અને ભાગાકારમાં 5 કરવાના. દરેકનો સરવાળો કર્યા બાદ આપણા જોડે જવાબ કેટલો મળે? દરેકનો પ્લસ સરવાળો કરી દઈએ તો 0.54 મળે છે અને ડિવાઈડ બાય 5. તો જવાબ કેટલો થઈ ગયો મારી જોડે? ભાગાકાર કરી દઈએ તો 0.11 અથવા તો 0.1 સેકન્ડ જેટલું મને સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ જોવા મળે છે. તો આ હતી મારી જોડે સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ. તો ત્રુટિનો જવાબ મળી ગયો. હવે ટી ટોટલ આપણે લખવું હોય તો ત્રુટિ સહિત આવર્તકાળને લખવું હોય તો માટે ટી બરાબર 2.62 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.11 એટલે 0.11 સેકન્ડ જેટલો મને ટોટલ જવાબ મળે છે. એટલે કે આવર્તકાળનું મૂલ્ય 2.62 પ્લસ 0.11 અથવા 2.62 માઇનસ 0.11ની વચ્ચે હોઈ શકે છે. ઓકે, તો સરળતા માટે આવી રીતે દર્શાવતા હોઈએ છીએ. હવે આપણે આગળ જઈએ. આગળ હવે સાપેક્ષ ત્રુટિ શોધવી છે. તો સાપેક્ષ ત્રુટિ માટે આપણે સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ અને આપણે જે સાચું મૂલ્ય મેળવ્યું હોય એટલે કે સરેરાશ આવર્તકાળ હતો એનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ તો એ થઈ જાય સાપેક્ષ ત્રુટિ. એટલે કે ડેલ્ટા ટી સરેરાશ અને ભાગાકારમાં આવર્તકાળનો સરેરાશ એટલે 0.11/2.62. તો જવાબ કેટલો મળે? 0.041984 અને એનું જો આપણે સરળ રૂપ નીકાળીએ તો કેટલો જવાબ મળે? 0.042 જેટલો જવાબ મળે છે. પ્રતિશત ત્રુટિ. તો પ્રતિશત જે સાપેક્ષ ત્રુટિ હતું એની સાથે 100 વડે ગુણી કાઢો એટલે એ થઈ જાય પ્રતિશત ત્રુટિ. તો આપણી જોડે આગળ જે સાપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી મળી હતી? તો 0.042. તો અહીંયા લખી દઈએ 0.042 ગુણાકારમાં 100. તો મારી જોડે જવાબમાં શું થઈ ગયું? તો 4.2 જવાબ મળી ગયો. અહીંયા આપણી જોડે ટકા છે એટલે અહીંયા ટકા લખી દીધા. તો મારી જોડે પ્રતિશત ત્રુટિ કેટલી મળી? 4.2% જેટલી પ્રતિશત ત્રુટિ મળે છે. બરાબર. તો આજે આટલા દાખલા જોવાનો. અહીંયા એક ઉદાહરણ નંબર બરાબર. તો આજે આટલા દાખલા આપણે તૈયાર કરીશું.